వారు సంఘ ప్రచారక్. దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర అంటే కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల యొక్క పనిచేస్తుంటుంటారు వారు. దీన్ని దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర అని అంటాం మనం. దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర సహక్షేత్ర ప్రముఖగా వారు మనకు మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు, సహక్షేత్ర ప్రచారకగా. అదేవిధంగా శ్రీ కాచం రమేష్ గారు మన తెలంగాణ ప్రాంత కార్యవాహగా వారు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీ ఉప్పలంచ మల్లికార్జున్ గారు ప్రాంత సహకార్యవాహగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీ ఎర్ర నరసింగరావు గారు అక్కడ ఉన్నారు, వారు కూడా మన ప్రాంత సహకార్యవాహగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీ లింగం శ్రీధర్ గారు మన ప్రాంత ప్రచారకగా వారు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అధికారి ఆగమనం ఉంటుంది. కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మాతృమూర్తులు, పుర ప్రముఖులు అందరూ తమ తమ స్థానాల్లో లేచి నిలబడాల్సిందిగా ప్రార్థన. సంఘ దక్ష. సంఘ దక్ష. ध्वज प्रणाम. 1 2 3. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे. नमस्ते
हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगज्जेननं ब्रह्मवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारे समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3 ఆక్రమం శారీరక ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అతిథులు తమ తమ స్థానాల్లో ఆశీర్లు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. संघ तक्ष स्कंद 1 2 3 4 संघ प्रत्यप्रचरणं केंद्रतः प्रा चलो ध्वज प्रणाम 1 2 3 प्रदक्षिणं संचलिष्यते स्तंभ चतुर्युह प्रस्थानं वाहिनीशः दक्षिणशः चतुर्व्यूह
పక్కకు వచ్చేస్తే నా పక్కకు వచ్చేస్తే నాకు అడ్డు ఉండదు. నువ్వు రాదు నాకు కెమెరా కూడా పెట్టేస్తే నాకు వ్యూ కూడా వస్తుంది కదా. డౌన్ డౌన్ సందీపన్ మైక్. ఘన సమతం. మైక్ పెట్టు. वाहिनी दक्ष प्रा चलो 1 2 1 2 वाहिनी स्कंद 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 वाहिनी अर्ध वृत वृत 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 वाहिनी अर्ध वृत वृत 1 2 3 2 वामदिक प्रचलनम चतुर व्यूह वृत 1 2 3 2 1 2 अर्ध वृत वृत 1 2 3 2 1 2 वामदिगंतर वाम ब्रह्म वृत 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अर्ध वृत वृत 1 2 3 2 1 2 दक्ष दिगंतर दक्ष ब्रह्म 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 वाहिनी अर्ध वृत वृत 1 2 3 2 तदिविह वाम वृत वृत 1 2 3 2 1 2 वामदिगंतर वाम विह वृत 1 2 3 2 1 2 1
दो एक दो एक दो प्रा चल वैनिक अर्ध वृत वृत एक दो तीन दो दक्ष दिगंतर दक्षिण व्यूह वृत दो एक दो एक दो एक दो एक दो वैनिक प्रा चल एक दो वैनिक अर्ध वृत वृत एक दो तीन दो दक्ष दिक् प्रचलनम चतुर व्यूह वृत एक दो तीन दो अर्ध वृत वृत एक दो दक्ष दिगंतर दक्ष भ्रम एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो अर्ध वृत वृत एक दो तीन दो एक दो अर्ध वृत वृत एक दो तद्विह दक्षिण वृत वृत दो एक दो एक दो एक दो एक दो वैनिक अर्ध वृत वृत एक दो तीन दो एक दो एक दो वैनिक अर्ध वृत वृत एक दो शब्दावसानम वाम दिगंतर वाम व्यूह वृत एक दो तीन दो एक दो एक दो स्वस्थ साधन वामदिक् प्रचलनम चतुर व्यूह एक दो तीन प्रा चल एक दो దండయుద్ధ दंडयुद्ध गण प्रा चल एक दो एक दो वाहिनी स्तभ एक दो ఆయుధం కంటే ధైర్యం గొప్పది. వ్యక్తిలో ధైర్య సాహసాలు నిర్మాణం చేసి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపేది దండయుద్ధ. वाहिनी दंडयुद्ध सिद्ध एक दो तीन प्रसरा प्रयोग सिद्ध प्रक्रम दिशा बदल दिशा बदल प्रसरा दंडगुमाना प्रतीसरा प्रसरा दंडगुमाना प्रतीसरा शिराघात प्रक्रम दिशा बदल दिशा बदल प्रसरा शिराघात प्रतीसरा प्रसरा शिराघात प्रतीसरा स्वस्थ वाहिनी साधन अधोजंगास्ति प्रक्रम दिशा बदल दिशा बदल प्रसरा अधोजंगास्ति प्रतीसरा प्रसरा अधोजंगास्ति प्रतीसरा
वाहिनी वन्निष्ठ वाहिनी सम्यक् वाहिनी 1:1 फ्री खेल वन इज टू मेनी फ्री खेल वाहिनी सम्यक् वाहिनी भुज दंड 1 2 3 अर्ध వృధ నియుద్ధం చల నిరాయుధులుగా యుద్ధం చేసే తంత్రం నియుద్ధ. చేతిలో ఎటువంటి ఆయుధం లేకున్నా తన కాళ్ళను చేతులను ఆయుధాలుగా మలుచుకొని చేసే యుద్ధతంత్రం నియుద్ధ. ప్రాచీన కాలంలో మల్ల యుద్ధము, ముష్టి యుద్ధము, బాహుయుద్ధము పేర్లతో ప్రసిద్ధిగాంచిన భారతీయ యుద్ధకళే నియుద్ధ. नियुद्धगण स्तव गण नियुद्ध सिद्ध मुष्टि त्रिमारघात विभागशः 1 2 3 4 5 6 एकलव्य प्रयोग विभागशः 1 2 3 4 5 6 गण दक्ष प्रयोग सिद्ध मुष्टि प्रहार प्रक्रम प्रकार 1 मुष्टि प्रहार प्रक्रम प्रकार 1 क्रमशः 1 क्रमशः 2 मुष्टिमार द्वय प्रकार 2 मुष्टिमार द्वय प्रकार 2 क्रमशः 1 क्रमशः 2 मुष्टि ऊर्ध्वपात चतुष्क क्रमशः 1 2 3 क्रमशः 4 उतुक्षेप चतुष्क क्रमशः 1 2 3 क्रमशः 4 गण दक्ष अभिमन्यु सिद्ध अभिमन्यु प्रयोग कृप गण दक्ष पाद प्रहार सिद्ध ऊर्ध्वपाद विभागशः 1 2 कोणपाद विभागशः 1 2 चक्रपाद विभागशः 1 2
दो गण दक्ष अर्ध हृत घोष क्षिप्र चलो శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గాన రసం ఫని. వ్యక్తులలోనే కాక సకల జీవరాశుల్లో ఆనందాన్ని నిర్మాణం చేసేది భారతీయ సంగీతం. పాశ్చాత్య సంగీతం శరీర అవయవాలను కదిలిస్తే భారతీయ సంగీతం హృదయాలను కదిలిస్తుంది. భారతీయ సంగీతం అనేక రోగాలను నయం చేసే శక్తి ఉంది. సంగీతానికి యుద్ధాలలో సైన్యానికి ఉత్సాహాన్ని పౌరుషాన్ని నిర్మాణం చేసేది రణ సంగీతం. సంఘంలో ఘోష్ అని పిలుస్తాం.
श्रेणी 1 దండ సంఘానికి అండ అని బయట చాలామంది అంటూ ఉంటారు. అటువంటి దండ ద్వారా సాంఘిక ప్రక్రియ వాహిని ఆరవ కలిసి పనిచేయాలనే జట్టు భావన నిర్మాణం అవుతుంది. వాహిని దక్ష प्रहर सिद्ध 1 2 3 प्रहार अर्धभ्रमयुग विस्तार प्रहार अर्धभ्रमयुग विस्तार करो 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 क्रमिका सिद्ध 1 2 षट्पदी चतुष्क प्रकारे षट्पदी चतुष्क प्रकारे क्रमशः 1 1 2 3 4 5 6 1 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 क्रमशः 4 1 2 3 4 5 6 1 2 दिमिकी क्रमिका 2 द्वया दिमिकी क्रमिका 2 द्वया क्रमशः 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 क्रमशः 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 स्थलांतरिक प्रकार 1 स्थलांतरिक प्रकार 1 करो 1 2 3 1 2 3 स्वागत प्रकार 1 स्वागत प्रकार 1 करो 1 2 3 1 2 स्वागत प्रकार 1 स्वागत प्रकार 1 करो 1 2 3 1 2 वाहिनी भुज दंड 1 2 3 आरम स्वस्थ దండ శ్రేణి 2 కలిసి చేయడం అనేటటువంటిది సంఘంలో ఒక గొప్ప ఆదర్శంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బయట సమాజంలో కలిసి నడుస్తూ కలిసి చేస్తూ కలిసి మాట్లాడుతూ సంగచ్చత్వం సంవదత్వం అనేటటువంటి వేద సూక్తిని ఆధారంగా చేసుకొని సంఘటిత సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయడం ప్రధాన ఉద్దేశం. ఆ విధంగా బయట సమాజంలో అనేటటువంటి దండ సంఘానికి అండ. अणकिणी दक्ष अणकिणी क्रमिका सिद्ध 1 2 3 शिरमार क्रमिका 3 कृप 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 शिरमार क्रमिका 2 चतुष्का कृप 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 क्रमशः 4 1 2 3 1 2 1 2 प्रहार सिद्ध 1 2 प्रहार मार प्रयोग 1 कृप 1 2 3 4 प्रति प्रसर मार कृप 1 2
3 4 क्रमिका सिद्ध 1 2 भुज दंड 1 2 3 सम्यक సంపద వ్యాయామయోగ్ ఆర్మీలో చేసే డ్రిల్ లాంటిదే ఈ వ్యాయామ్ యోగ్. శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మను ఏకం చేస్తూ కలిసి సాధన చేయడం ఈ వ్యాయామం. दंड व्यायाम योग स्थिति 1 2 दंड व्यायाम योग प्रकार 1 दंड व्यायाम योग प्रकार 1 ग्रुप 1 दंड व्यायाम योग प्रकार 2 दंड व्यायाम योग प्रकार 2 ग्रुप अनिकिनी स्थल दंड 1 2 अनिकिनी व्यायाम योग प्रकार 1 व्यायाम योग प्रकार 1 ग्रुप व्यायाम योग प्रकार 2 व्यायाम योग प्रकार 2 ग्रुप व्यायाम योग प्रकार 3 व्यायाम योग प्रकार 3 ग्रुप अनिकिनी आहम स्वस्थ యోగాసన్. పతంజలి మహర్షి అందించినటువంటి అష్టాంగ యోగంలో ఉండేదే ఒకటి ఆసన్. అనికిని 2015 సంవత్సరం జూన్ 21 నుంచి అనికిని సమస్థితి అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. ताड़ासन ताड़ासन विभागशः 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिकोणासन त्रिकोणासन विभागशः 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वीरभद्रासन प्रकार 1 वीरभद्रासन प्रकार 1 2 3 4 5
7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 అనికిని ఆ నమ సాంఘిక శతవసంత పదమునందు ప్రవహించే గంగ ఇది. సంఘ దక్ష ఉపవిష. వేదిక పరిచయం. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం తెలంగాణ ప్రాంత సంఘ శిక్ష వర్గ సామాన్య సంఘ శిక్ష వర్గ ఈ వేసవి సెలవులలో 15 రోజుల పాటు అన్నోజిగూడలోని ఈ రాష్ట్రీయ విద్యా కేంద్రంలో మే 23 మధ్యాహ్నం నుండి జూన్ 8 రేపు ఉదయం 8 గంటలకు ఈ సంఘ శిక్షా వర్గ పూర్తవుతుంది. ఈ సామాన్య సంఘ శిక్షా వర్గ సమారోహ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడ నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ సమారోహ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలు, పుర ప్రముఖులు, హిందూ వేదికపై అటువైపు నుండి రెండవ వారు జస్టిస్ శ్రీ ఏ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి. వారు కర్నూలు, ఆదిలాబాద్, రంగారెడ్డి తదితర జిల్లాల్లో మెజిస్ట్రేట్గా పనిచేశారు. పాలమూరు జిల్లా షాద్నగర్లో సంఘ పరిచయం అయింది వారికి. 1980 నుండి 1983 వరకు
పాలమూర్ నగర కళాశాల విద్యార్థి ప్రముఖగా కూడా వారు పనిచేశారు. ఈనాటి మన ఈ సార్వజనికోత్సవ కార్యక్రమానికి వారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. అదేవిధంగా ఈ 15 రోజుల పాటు ఈ సంఘ శిక్షా వర్గ దగ్గర ఉండి 15 రోజులతో పాటు ఈ వర్గను నిర్వహించడానికి సర్వాధికారిగా సేవలు అందించినటువంటి అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి రెండవ వారు శ్రీ బండి నరేష్ గారు. వారు హైకోర్టులో అడ్వకేట్గా పనిచేస్తున్నారు. వారు మన ఉభయ రాష్ట్రాలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాలకు గ్రాహక్ పంచాయతీ అధ్యక్షులుగా వారు పనిచేస్తున్నారు. వారు ఈ వర్గకు సర్వాధికారిగా వారు ఉన్నారు. అదేవిధంగా అటు చివర ఉన్నటువంటి పెద్దలు శ్రీ సుందర్ రెడ్డి గారు. వారు విద్యుత్ శాఖలో ఎస్సీగా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం మన తెలంగాణ ప్రాంత మాననీయ సంఘచాలకులుగా మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో వక్తగా శ్రీ కల్పగురి ప్రభుకుమార్ గారు. వారు 2003వ సంవత్సరం నుండి సంఘ ప్రచారక్, కామారెడ్డి జిల్లా ప్రచారక్గా, పాలమూర్ విభాగ్ ప్రచారక్గా, భాగ్యనగర్ విభాగ్ ప్రచారక్గా పనిచేశారు. 2022 నుండి మన తెలంగాణ ప్రాంత ప్రచారక్గా, సహప్రాంత ప్రచారక్గా వారు మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు. వారు ఈనాటి మన బౌద్ధిక్ తీసుకుంటారు. వర్గ నివేదిక. శాఖా నిర్వహణ కార్యక్రమాలు, కార్యకర్త యొక్క క్షమత, వీటిని పెంచడం కోసం రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ ప్రతి సంవత్సరము వేసవి సెలవుల్లో సంఘ శిక్షా వర్గ అనే పేరు మీద వివిధ స్థాయిలో ఉన్న కార్యకర్తలకి వివిధ కాలము 15 రోజులు 20 రోజులు ఇట్లా శిక్షావర్గం నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ వర్గాన్ని 15 సంవత్సరాల వయసు నుంచి 40 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి వ్యక్తుల కోసమే ఉద్దేశించిన వర్గ. దీన్ని సామాన్య సంఘ శిక్షావర్గాన్ని పిలుస్తున్నాం. ఈ శిక్షావర్గ సంబంధించిన సార్వజనికోత్సవానికి మనందరం ఇక్కడ కలిసాం. ఈ శిక్షావర్గకి మన తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి 252 గ్రామాల నుండి 219 శాఖల నుంచి 444 మంది శిక్షార్థులు ఈ వర్గలో 15 రోజుల పాటు ఉండి శిక్షణ పొందారు. ఈ 444 మందిలో 49 మంది ఉద్యోగస్తులు, 16 మంది ఉపాధ్యాయులు, 54 మంది ఇతర వృత్తుల వారు, వ్యాపారాల వారు, 11 మంది రైతులు, 20 మంది పీజీ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు, 72 మంది డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు, 85 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్, 76 మంది 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాసి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు, 61 మంది ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఈ వర్గంలో పాల్గొన్నారు. వివిధ కేటగిరీస్ నేను చెప్పిన మాట. శిక్షార్థులందరూ ఈ వర్గానికి సంబంధించిన వర్గంలో పాల్గొనడానికి కావాల్సినట్టుగా నియమాలు, గణవేష వారే సమకూర్చుకున్నారు. అట్లనే ఈ 15 రోజుల పాటు ఇక్కడ ఉండటం కోసం కావాల్సినట్టు శుల్క పే చేయాలి. ఫీజ్, క్యాంప్ ఫీజ్, శిక్షణ పొందడం కోసమై ఇక్కడ చేసిన ఏర్పాట్లు, వాళ్లకు ఉన్నటువంటి భోజన వసతి, వీటన్నిటికి సంబంధించి శుల్క పే చేయాలి. 1000 రూపాయల శుల్కాన్ని కూడా వారే చెల్లించి ఈ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఇక్కడ కొంతమంది శిక్షార్థులు వారికి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక స్థితిగతి కారణంగా 1000 రూపాయలు చెల్లించడం కోసము దాన్ని ఏదో రకంగా ఒక కూలి పనో లేకపోతే ఇంకొక పనో చేసి అట్లా సమకూర్చుకొని పరీక్షలు అవి పూర్తి చేసిన తర్వాత, లేకపోతే ఈ సంవత్సర కాలంలో అలా చేసి సంపాదించుకొని దాన్ని ఇక్కడ పే చేసినటువంటి శిక్షార్థులు కూడా ఈ వర్గంలో ఉన్నారు. 15 రోజుల పాటు ఈ వర్గంలో ఉన్న నియమం సెల్ ఫోన్కి దూరంగా ఉంటాం. అట్లా
ఈ నెల మే నెల 23వ తారీఖు నాటి ప్రారంభమై రేపు ఉదయం దీక్షాంత సమారోహంతో పూర్తవుతుంది. అప్పటి వరకు ఈ సెల్ ఫోన్లు ఉపయోగించకుండా పొద్దున 4:30కి లేచి రాత్రి 10:15 వరకు ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగా శారీరక అట్లనే మధ్యాహ్నం పూట భౌతిక అంశాల్లో రకరకాల తర్ఫీదులు పొందుతూ ఉన్నారు. ఈ శిక్షణ ఇవ్వడం కోసం వీళ్ళందరికీ 50 మంది శిక్షకులు, ఈ శిక్షార్థులందరికీ శిక్షణ ఇవ్వడం కోసమై 50 మంది శిక్షకులు వివిధ అంశాలు మనం చూసిన నియుద్ధ, దండయుద్ధ, ఆసన, సమత వీటన్నిటినీ శిక్షణ ఇవ్వడం కోసము. అట్లానే బౌద్ధిక కాలాంశాలు, ఇంటలెక్చువల్ వ్యవహారానికి లేకపోతే సిద్ధాంతపరమైన వ్యవహారాల మీద తర్ఫీదు ఇవ్వడం కోసమై అనుభవజ్ఞులైనట్టుగా ప్రాంత, క్షేత్ర, అఖిల భారత పెద్దలు దీంట్లో పాల్గొన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండి ఈ వర్గంలో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి వరకు ఉన్నటువంటి వ్యవహారము, ఈ వ్యవస్థ అంతా చూడటం కోసమై ప్రబంధకులు అంటాం మనం. ఈ ప్రబంధకులు సుమారుగా 100 మంది ప్రబంధకులు 15 రోజుల పాటు శిక్షార్థులకు అయితే, దీనికంటే ముందు దీని తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏర్పాటు అంతా కలిపి సుమారుగా 20 రోజులుగా ఒక 100 మంది ప్రబంధకులు ఇక్కడ ఉండి వీరందరికీ ఇక్కడ ఈ వర్గంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా కావాల్సినట్టు ఏర్పాటు చూస్తూ వచ్చారు. వర్గంలో వీళ్ళు నేర్చుకున్నట్టు విషయాలన్నింటినీ కూడాను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడం కోసమై 2 రోజుల పాటు ప్రతి శిక్షార్థి శ్రమసేవ అనే పేరుతోటి సేవా సంపర్క కార్యక్రమాలు, ఇతరులతో సంపర్కం చేయటం, మాట్లాడటము, వాళ్ళతోటి విషయం సేకరించుకోవటం, ఇటు దానికి సంబంధించినటువంటి విషయం మీద ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 15 రోజుల శిక్షణ పొందిన తర్వాత సమాజ సంఘటన కోసము, దేశ కార్యంలో పనిచేయటం కోసము కావాల్సిన శక్తిని, ప్రేరణని వాళ్ళు పొందారు. వివిధ అంశాల మీద వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి అభిప్రాయాల్ని ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా తయారు చేశారు. ఇక్కడ వాటిని సమర్పించారు. ప్రతి గోష్ఠి, చర్చ, అధ్యయనశీలతను పెంపొందించే యొక్క అధ్యయనశీలత, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన శక్తిని పెంచడం కోసం వీలుగా కావాల్సిన పద్ధతిలో రూపొందించడం జరిగింది. ఈ వర్గ ఇప్పుడు ఈ సార్వజనికోత్సవం తదనంతరం రేపటి రోజున దీక్షాంత సమారోహంతో ముగుస్తుంది. అమృతవచనం. పరమ పూజ్యనీయ శ్రీ గురూజీ ఇలా అన్నారు: రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం హిందూ సమాజం యొక్క రాష్ట్రీయ స్వరూపాన్ని గుర్తించి దేశ సేవ కొరకు శీల చరిత్ర సమాజాన్ని స్వీకరించడం కోసం అదే దృష్టితో ఏకరస ఏకాత్మత జీవితాన్ని హిమాలయ పర్యంతం తీసుకెళ్లేందుకు నిశ్చయంగా పనిచేస్తుంది. వైయక్తిక గీత్. గలమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం, మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం. శతకోటి హృదయాల జత కూర్చు స్నేహాల, ప్రేమానురాగాల త్యాగాల భావాల, ఇది హిందూ గీతం, ఇది బృందగీతం. ఉప్పొంగు సంగీతం ఇది సంఘగీతం, గలమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం. మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం. వనవాసి గిరివాసి తన వారిగా చూసి ఆత్మీయతను పెంచి అనురాగమును పంచి, ప్రగతి గుణభరితం రఘురామచరితం, ప్రగతి గుణభరితం రఘురామచరితం. ఉప్పొంగు సంగీతమిది సంఘగీతం, గలమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం. మహియల్ల చాటాలి
మన హిందూ చరితం ధర్మము చెడనీక కర్మము విడనీక నరులను నడిపించు హరికంఠ గీతం. ఇది హిందూ గీతం, ఇది బృందగీతం. ఇది హిందూ గీతం, ఇది బృందగీతం. ఉప్పొంగు సంగీతమిది సంఘగీతం. గలమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం. మహియల్ల చాటాలి పాదాలు ప్రతి గుండెలో ఆడు. వేదాలు నాదాలు ప్రతి గుండెలో ఆడు. ఉప్పొంగు సంగీతమిది సంఘగీతం. గలమెత్తి పాడాలి ఇది సంఘగీతం. మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం. మహియల్ల చాటాలి మన హిందూ చరితం. ముఖ్య అతిథి ఆదరణీయ జస్టిస్ ఏ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి. సభకు వందనాలు. వేదికపై ఆసీనులైనటువంటి సుందర్ రెడ్డి గారు, బండి నరేష్ గారు, ప్రభుకుమార్ గారు, వేదికకు ఎడమ వైపున ఉన్న పెద్దలు మరియు నా శ్రీమతి గారు, నాకు ఎదురుగుండా ఉన్న ఈ సంఘ శిక్షావర్గ సామాన్య శిక్ష పూర్తి చేసుకున్న ఘటనాయక్ ఆపై స్థాయి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ కార్యకర్తలు, అటువైపుగా ఉన్న సోదరిమణులు, హైందవ బంధువులు అందరికీ నా నమస్సుమాంజలు. ముందుగా ఈ 15 రోజుల కాలంలో శిక్షాకాలాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొని ఒక గొప్ప ఆత్మస్థైర్యంతో సమాజానికి మేమేమైనా ఇవ్వగలం అనే గట్టి నిబద్ధతతో రేపటితో ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్న మీ అందరికీ కూడా నా శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. ఎప్పుడో దాదాపు 100 సంవత్సరాల క్రితం విజయదశమి నాడు డాక్టర్జీ స్థాపించిన 5 మందితో డాక్టర్జీ గారు స్థాపించిన ఒక సంస్థ 99 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక చిన్న విత్తనం కనుక విస్ఫోటనం చెంది ఒక మహావటవృక్షమైనట్టుగా దేశంలో ఎక్కడ చూసినా మారుమూల గ్రామాలు కాదు, వనవాసీ ప్రాంతాలు చూసినా అక్కడ మన సంఘ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఒక ప్రతినిధి అక్కడ మనకు దొరుకుతున్నారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఒకవేళ స్వర్గీయ డాక్టర్జీ గారు కానీ గురూజీ గారు కానీ, ఎందుకంటే వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్, వాళ్ళ కష్టం దీని వెంబడి చాలా ఉంది. వాళ్ళ కనుక ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళ ఆత్మ ఈ దేశంలో ఎక్కడన్నా కదులుతూ ఉంటే కనుక ఆ రోజు వారు విత్తనంగా వేసిన ఒక చిన్న విత్తనం ఈరోజు ఈ దేశానికి అందిస్తున్న సేవ అన్ని వర్గాల్లో, ఒక వర్గమని కాదు, తల్లి లాంటిది రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్. అందులో నుంచి పుట్టిన వివిధ విభాగాలు, రాజకీయ విభాగం అయితేనేమి, విద్యార్థి విభాగం అయితేనేమి, న్యాయ విభాగం అయితేనేమి, గ్రామీణ వికాస్ విభాగం అయితేనేమి, ధర్మ పరిరక్షణ కోసం అయితేనేమి, హిందూ జాగరణ కోసం అయితేనేమి, ఇలా దాదాపు 35-40 సంస్థలు ఒకే మాతృ సంస్థ నుంచి బయటికి వచ్చేసేసి సమాజంలో హిందూ ధర్మ రక్షణ కోసం నడుం బిగించేసి, ఎవరైతే అన్యాయానికి గురై వారి వాయిస్ అంటే గొంతుక వినిపించలేకపోతున్నారో, వారికి సరైన న్యాయం అందలేని స్థితిలో ఉంటే ఏదో రకంగా వాళ్ళకి అందాల్సిన సేవను అందిస్తూ ఇంత
గొప్ప సేవలు అందిస్తూ దాదాపు ప్రపంచంలో 140 దేశాల్లో ఇవాళ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాలు విస్తరించి ఉండడం, మన దేశంలో దాదాపు 90% ప్రాంతంలో కూడా కార్యక్రమాలు విస్తరించి ఉండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. నేను మీ అందరి నుంచి కూడా ఒకటే కోరుకుంటాను, తిరిగి మన ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కనిపించే ఏ అన్యాయాలను, అక్రమాలను కానీ, కుల వివక్షలు కానీ, లేకుంటే ఎలాంటి సామాజిక రుగ్మతలు ఉన్నా కూడా వాటి తరఫున ఎవరికైతే గొంతు ఉండదో వాళ్ళ తరఫున మీరు గొంతెత్తి ప్రశ్నించి వాళ్ళకు సరైన న్యాయం అందేదాకా ఏ రంగంలో కానివ్వండి మీరు వారికి సహకరిస్తారని, ఈ దేశ భవిష్యత్తుకు మీ వంతు పాత్ర చక్కగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను మనసా వాచా కర్మణ నమ్ముతున్నాను. డాక్టర్ జీ గారిని ఈ హిందూ సంఘటన గురించి, ఎందుకండి మీరు హిందువులందరినీ, ఒక దిక్కు స్వతంత్ర పోరాటం జరుగుతూ ఉంటే మీరు హిందువుల ఐక్యత గురించి, హిందువుల గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ఏం సాధిస్తారు అంటే వారు ఒకటే అన్నారు, ఈ సంఘటన సాధించలేనిది ఏముందో చెప్పండి అన్నారు. ఇవాళ కనుక మనం ఒక్కసారి వెనక్కి చూసుకుంటే కొన్ని చిన్న అవాంతరాలు, ఆటుపోట్లు తప్ప ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా నిరంతరం ప్రయాణం సాగుతూనే ఉంది. ఏనాటికి ఆనాటు స్వాతంత్రం కంటే పూర్వం ఒక భాగంగా తీసుకుంటే, స్వాతంత్రం తర్వాత మన కార్యక్రమాలు ఎంత చక్కగా అభివృద్ధిలోకి వచ్చేసినాయి. ఇందులో శిక్షార్థి అయిన వారు, లేకుంటే ఈ సంఘ సంపర్క్ ఉన్నవారు ఎవరైనా కూడా ఒక్కసారి సంఘ సంపర్క్ ఉంటే వారి జీవితంలో ఏ మారుమూలలు ఉన్నా వాళ్ళ నడవడి, వీరు ఎప్పుడో ఎక్కడో సంఘంలో ఏదో బాధ్యతనో, లేకుంటే 4 రోజులు శాఖకు పోయేసేసి దండనో నియుద్ధనో ఏదో చేసింటారు, లేకుంటే వీడికి క్యారెక్టర్ కానీ, వీడి నమ్మదగ్గ క్వాలిటీ కానీ వీడి దగ్గర ఉండవు అని ఒక చక్కని ముద్ర, అది మన సంఘకు ఈరోజు ఈ సమాజంలో ఉన్న గొప్ప పేరు. ఇదంతా ఎట్లా వస్తుందంటే ఒక నిబద్ధత వల్ల, ఒక అకుంఠిత దీక్షత వల్ల. అందుకోసమే మనం ఒక చెట్టు కనుక పైకి వెళ్ళాలంటే దానికి రూట్స్ ఎంత లోపలికి వెళ్ళాలో, ఎంత వేళ్ళు లోపలికి నూడుకొని పోతే అంత గట్టిగా ఆ చెట్టు పైకి ఎదుగుతుంది, అంత మంచి పళ్ళు ఇస్తుంది. కాబట్టి స్వామి రామకృష్ణ పరమహంస గారు అన్నట్టుగా మీరు కూడా చక్కని క్యారెక్టర్, నిబద్ధత, కమిట్మెంట్ ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేసుకొని, నేను ఇందాక అన్నట్టుగా డాక్టర్ జీ గారు వేసిన ఒక చిన్న విత్తనం ఇవాళ వటవృక్షమైంది. ఇంకో 50 ఏళ్ల వరకు మీరందరూ కూడా, ఎందుకంటే దాదాపు 15-16 సంవత్సరాల నుంచి 40 ఏళ్ల వరకు ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను మీరందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో ఇంకో 50 ఏళ్ళు ఈ దేశానికి మీ వంతు సహకారాన్ని, బాధ్యతను అందిస్తారని చెప్పేసి, అలా అందించాలని చెప్పేసి నేను మీకు మన ప్రధాన వక్త గారికి మధ్యన ఉండదలుచుకోలేదు. వారు మీకు అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తారు. అయితే నా ఒకటే ఒక విన్నపం, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, ఎప్పుడు ఉన్నా, ఏదో ఒక రోజు సంఘకు వెళ్తే అది ఖచ్చితంగా ఏదో రూపంలో ఎక్కడో దగ్గర మిమ్మల్ని మళ్ళీ అక్కడ పిలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చక్కగా నిబద్ధతతో హైందవ జాతి గర్వించదగ్గట్టుగా మంచి సంఘ కార్యకర్తలుగా మీరు ఉద్యోగం చేయొచ్చు, వ్యాపారం చేయొచ్చు, ఇంకే ఒక ప్లేయర్ కావచ్చు, లేకుంటే ఒక శిక్షణ ఇచ్చే ఎవరైనా కావచ్చు. మీరు ఏ రంగంలో చూసుకున్నా, ఏ పని చేసినా కూడా దానికి సంబంధించిన ఫీల్డ్లో సంఘముద్ర మీరు వేయగలగాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నేను దాదాపు 40-42 సంవత్సరాల ఈ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక సంఘ కార్యక్రమానికి రావడం జరుగుతోంది. ఈరోజు మీ అందరినీ ఈ విధంగా ఇక్కడ కలుసుకోవడం అనేది ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. మళ్ళీ 1980-82 ఆ కాలం రోజులు గుర్తుకొస్తూ ఉన్నాయి. నేను పాలమూరులో బీఎస్సీ చేసేటప్పుడు అనుకుంటా 79-82 ఆ కాలంలో కళాశాల ప్రముఖ కొంతకాలం 3 years ఉండలేదు, ఒక 1 year మాత్రం చేయగలిగాను. నాకు ఎందుకో ఆ కాలంలో నేను మరి ప్రయత్నలోపమే అనుకోవాలా,
గట్టిగా అనుకుంటే నేను కూడా అప్పుడే ప్రథమ వర్ష చేసేవాడినే మనం అనిపించేస్తుంది. దేనికైనా రాసి ఉండాలంటారు కాబట్టి నేను ప్రథమ వర్ష చేయలేకపోయినా ఆ తర్వాత వేరే రూట్లో వేరే లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్లో వెళ్ళిపోయేసేసి వ్యవసాయము, వకాలత్ అంటే వృత్తిరీత్యా అడ్వకేట్గా, ఆ తర్వాత ఉద్యోగరీత్యా న్యాయమూర్తిగా వివిధ స్థాయిల్లో రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతున్నప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో నాకు ఉన్న ఆ 1-2 ఇయర్స్ పరిచయమే, కానీ నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా అక్కడ లోకల్ వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు రావడం, సార్ ఫలానా పెద్ద మనిషి వచ్చారు, వస్తున్నాం ఇవాళ సాయంకాలానికి రావడం వచ్చేయడం. అంటే మేము ఎంత దూరం వెళ్ళినా నాకు ఒక బంధువు లేరు అనేది, ఆ హైందవ బంధువులు ఆ పక్కన ఈ పక్కన అందరూ మన వాళ్ళే అని చెప్పేసి సంఘ సంపర్క్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే నీ ఒక్కరితో ఆగదు, అది ఖచ్చితంగా మన కుటుంబ సంపర్కంతో వెళ్తూ ఉంది. ఆ విధంగా సంఘతో ఒక చిన్న సంబంధం అది మన చివరి వరకు లాగుతూ ఉంటుంది మన జీవితాన్ని అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు యూ ఆల్. పరమ పవిత్ర భగవద్వజం. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ శిక్ష వర్గకు విచ్చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ జస్టిస్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, ఈ 15 రోజుల పాటు మీతో పాటు శిక్ష వర్గంలో పాల్గొంటూ సంఘ ఆజ్ఞ మేరకు మనందరికీ మార్గదర్శనం చేసినటువంటి సర్వాధికారి గారు బండి నరేష్ గారు, మాననీయ ప్రాంత సంఘచారకులు శ్రీ సుందర్ రెడ్డి గారు, ఇతర సంఘ పెద్దలు, జ్యేష్ఠ కార్యకర్త బంధు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి హిందూ బంధువులు, మాతృమూర్తులకు అందరికీ స్వాగతం. ముఖ్య అతిథి గారు మాట్లాడినప్పుడు వారే ప్రధాన వక్తగా అనిపించింది. అన్ని విషయాలు సంఘ స్వయం సేవక్ ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాలిక అనుభవం ఉన్నటువంటి కార్యకర్తగా మనందరికీ మార్గదర్శనం చేశారు. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం గత 99 సంవత్సరాలుగా హిందూ సంఘటన ద్వారా ఈ దేశాన్ని పరమవైభవ స్థితికి తీసుకెళ్లడం కోసం నిత్య శాఖ వ్యక్తి నిర్మాణం ద్వారా నిరంతరం కృషి చేస్తున్నది. సంఘం యొక్క లక్ష్యము హిందూ సమాజ సంఘటన ద్వారా ఈ దేశం యొక్క పరమవైభవ స్థితి తీసుకొని వెళ్ళడం. కాబట్టి సంఘ కార్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కావలసినటువంటి స్వయం సేవకుల యొక్క నిర్మాణము నిత్య శాఖలో జరుగుతుంటుంది. అలాగే శాఖను సరైన పద్ధతిలో నిర్వహించి ఆ శాఖలో స్వయం సేవకులుగా రాబోయే రోజులలో కార్యకర్తలుగా నిర్మాణం చేస్తూ సమాజ సంఘటనలుగా తయారు కావడం కోసం ఇలాంటి శిక్షణకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సంఘ కార్య విస్తరణ కోసం కార్యకర్తలు అవసరం ఉంటారు. కాబట్టి ఈ కార్యకర్తలను తయారు చేయడమే ఈ సంఘ శిక్ష వర్గ యొక్క ఉద్దేశం. సంఘ శిక్ష వర్గలో శారీరక, బౌద్ధిక, మానసిక శిక్షణ ద్వారా ఈ దేశం కోసం తన జీవితాన్ని తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కొంత గడుపుతూనే సమాజం, దేశం కోసం పనిచేసేటువంటి ఒక సామర్థ్యము, అలాగే యోజన, అలాంటి ఆలోచన కలిగేటువంటి ఈ ప్రశిక్షణ ఏదైతుందో దాని ద్వారా కార్యకర్తలు తయారవుతూ ఉంటారు. అలా సంఘం ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు అనేక రకాల పద్ధతిలో ఇలాంటి సంఘ శిక్ష వారు నిర్వహిస్తూ సంఘానికి కావాల్సినటువంటి కార్యకర్తల నిర్మాణం జరుగుతూ వస్తున్నది. కొన్ని దశాబ్దాలుగా సంఘము చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ద్వారా సమాజంలో చైతన్యము, హిందూ స్పృహ కలుగుతూ వస్తున్నది.
స్వాభిమాన హిందూ సమాజ నిర్మాణం జరుగుతూ వస్తున్నది. సంఘ ప్రారంభ కాలంలో హిందూ సమాజం యొక్క పరిస్థితి మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుతము 99 సంవత్సరాల తర్వాత హిందూ సమాజం పరిస్థితిని మనము చక్కగా కళ్ళ ముందు చూసినట్లయితే మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంటుంది. 1925 సంవత్సరంలో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ ప్రారంభకులు పరంపైన డాక్టర్జీ సంఘాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు హిందూ సమాజం సంఘటితం ద్వారా ఈ దేశాన్ని పరవైభవ స్థితిని తీసుకొస్తానని చెప్పారు. సంస్థను ప్రారంభించే ముందు అనేక మంది వ్యక్తుల్ని కలిశారు, సలహాలు తీసుకున్నారు, మార్గదర్శనం కోసం అడిగారు. అలాంటి సమయంలో అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దేశంలో హిందువులని సంఘటితపరచడము చాలా కష్టమైనటువంటి పని, అసాధ్యమైన పని అని చెప్పారు. అలాగే డాక్టర్జీ అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు దేశంలో హిందువు అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడేటువంటి పరిస్థితి సమాజంలో ఆ రోజు స్పష్టంగా కనబడ్డది. అలాగే హిందువుగా చెప్పుకోవడం, హిందువుగా జీవించడం అనేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ కనబడలేదు. కాబట్టి హిందూ సమాజ సంఘటితం కావడం అనేటువంటిది అది అసాధ్యమైన పని అని చెప్పేసి చాలామంది ఆ రోజు డాక్టర్జీతో పాటు పనిచేసినటువంటి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పనిచేసినటువంటి అనేక మంది స్వాతంత్ర యోధులందరూ కూడా చెప్పారు. సంఘం ప్రారంభించినాక కొన్ని రోజుల తర్వాత కూడా సమాజంలో అలాంటి పరిస్థితి ఉంది. మన దేశం యొక్క మొట్టమొదటి ప్రధాని వారి హిందుత్వం గురించి మాట్లాడుతూ నన్ను గాడిద అనండి, హిందూ మాత్రం అనకండి అని చెప్పారు. నేను ప్రమాదవశాత్తు హిందూగా జన్మించాను అని చెప్పాడు. అంటే దేశానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి ఒక నాయకుడికి, దేశానికి మార్గదర్శనం చేసే వ్యక్తి కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు ఆ రోజు సమాజంలో ఉన్నది. అలాగే కొంతమంది సంఘము ప్రారంభించిన తర్వాత హిందూ సంఘటన చేస్తున్నప్పుడు, శాఖ నడుపుతున్నప్పుడు, సంఘ కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఎంత అయింది, ఎన్ని కిలోలు అయింది హిందూ సంఘటన అని చెప్పేసి హేళన చేసిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి హిందువులు సంఘటితపరచం ఎలా అని అనేక ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పెద్దలందరూ కూడా. కప్పలను తీసుకొచ్చి తక్కడలో జోకడం ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా హిందూ సంఘటన సాధ్యం కాని పని అని చెప్పారు. అనేక ఉదాహరణలు చెప్పేవాళ్ళు హిందూ సమాజం సంఘటితం కాదు, కలిసి ఉండలేదని చెప్పేసి. ఒక గ్రామంలో ఒక 10 మంది వ్యాపారస్తులు ఉండేవారు. ఆ 10 మంది కలిసి వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ప్రతిరోజు వ్యాపారం కోసము పక్కన ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల 15 గ్రామాలకు వ్యాపార నిమిత్తం ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ రోజుల్లో కాలినడక నడుస్తుండేవాళ్ళు. వాడు పక్క గ్రామంలో ఒక 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో వ్యాపారం చేసుకోవడం కోసం ఉదయాన్నే 10 గంటలకు బయలుదేరారు. అట్లా నడుస్తూ పోతున్న సమయంలో చీకటి పడింది. కాబట్టి ఉదయాన్నే 6 గంటలకే మార్కెట్ ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి రాత్రి ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పేసి పక్కనే రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి దేవాలయం పక్కన పడుకున్నారు. అర్ధగంట అయింది, గంట అయింది, నిద్ర పట్టింది. వరుసలో పడుకున్నారు రోడ్డు పక్కన. నిద్ర పట్టిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి మేలుకు వచ్చింది. అతను మనసులో మేలుకు వచ్చిన తర్వాత చిట్ట చీకటి ఉంది, ఇక్కడ అడవి ప్రాంతము, ఎవరైనా దొంగలు వచ్చి మన పైన దోచుకుంటే మన సరుకులు ధనాన్ని దోచుకొని పోతారు అనే ఆలోచన వచ్చింది. అయితే 10 మంది పడుకుంటే నేను మొదటి వరుసలో ఉన్నాను కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దొంగ నన్నే చూస్తాడు, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ దొంగిలించుకొని పోతాడు అని చెప్పేసి ఆలోచన వచ్చి ఆ 9 మంది పండుకున్నది చూసి అతను మెల్లగా లేచి 1వ నెంబర్ వ్యక్తి అవతల పండుకున్నాడు. ఇదంతా గమనిస్తున్నటువంటి 9వ నెంబర్ వ్యక్తి చూస్తున్నాడు. ఆ 9వ నెంబర్ వ్యక్తి చూసిన తర్వాత అర్థమైపోయింది అతని మీద దాడి చేయడానికి దొంగలు వస్తున్నప్పుడు, కాబట్టి నేను మొదటి వాడిని అవుతానని చెప్పేసి ఆ 9వ వ్యక్తి కూడా మళ్ళీ ఆ 10వ నెంబర్ వ్యక్తి పక్కన పోయి పండుకున్నాడు. అలా 8వ నెంబర్ వ్యక్తికి మేలుకు వచ్చింది. ఈ సంఘటన చూశాడు, అతను కూడా అతని పక్కకు వెళ్ళిపోయాడు. అలా ఒకరు తర్వాత ఒకరు వెళ్ళి చూసేసరికి ఉదయం అయిపోయింది. ఆ ఉదయము వాళ్ళు ఎక్కడున్నారంటే ఏ గ్రామం నుంచి ప్రయాణం చేశారో మళ్ళీ అదే గ్రామానికి చేరారు.
కాబట్టి హిందూ సమాజ పరిస్థితి ఆ రోజు అలా ఉంది అని చెప్పేసి స్పష్టంగా ఆ రోజు చెప్పారు. కానీ సంఘం యొక్క ప్రయత్నం కారణంగా ఈరోజు హిందూ సమాజం ఎలా సంఘటితమైందంటే ఈ కథకు వ్యతిరేకంగా మనం ఆలోచన చేయాలి. కలిసి నడిచారు, కలిసి ఉన్నారు, కలిసి పడుకున్నారు. ఒకవేళ దొంగలు వచ్చినట్లయితే దాన్ని దాడి చేయడానికి వస్తే మనమందరం కలిసికట్టుగా ఉండాము. ఆ రోజు రాత్రి 2 గంటలు మేల్కొని మనను మనం రక్షించుకుందాం అనేటువంటి స్థితికి హిందూ సమాజం వచ్చింది. అలాంటి స్థితి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం ద్వారా నిర్మాణమైందని చెప్పొచ్చు. మనం చెప్పట్లేదు, సమస్త హిందూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సాధారణ హిందువు కూడా సంఘము ద్వారా హిందూ సమాజం స్వాభిమానమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిందని చెప్పేసి ఘంటాపదంగా చెప్తున్నారు. అలాగే హిందూ అనేటువంటి పదాన్ని పలకడమే నీచత్వం అనుకున్నప్పుడు నేను హిందూ నన్ను గర్విస్తున్నాననేటువంటి స్థితికి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘము హిందూ సమాజాన్ని తీసుకొని వచ్చింది. సంఘం యొక్క నిరంతర ప్రయత్నం ద్వారా అనేక మంది కార్యకర్తల యొక్క జీవితాలు బలిదానం ద్వారా సంఘ ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు హిందూ సమాజం కోసం ఏ విషయాన్నైతే కట్టుబడి ఉన్నదో, ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ, ఎన్ని సంస్థకి ఇబ్బందులు పెట్టినప్పటికీ తన లక్ష్యాన్ని, తన ధ్యేయాన్ని నమ్ముకొని నిరంతరం పనిచేసిన కారణంగా ఈరోజు హిందూ సమాజము సంఘటిత హిందూ సమాజము, స్వాభిమాన హిందూ సమాజము, వేలెత్తి చూపినటువంటి వ్యక్తికి సమాధానం చెప్పేటువంటి హిందూ సమాజం నిర్మాణమైంది. ఇది సంఘం యొక్క నిరంతర శ్రమ ద్వారా. అలాగే ఏ దేశమైనా సరే శక్తివంతమైనటువంటి దేశమే సమాజంలో, ప్రపంచంలో గౌరవించబడుతున్నది. ఇది సృష్టి నియమం. కాబట్టి శక్తి లేనటువంటి సమాజము, శక్తి లేనటువంటి వ్యక్తి అందరికీ కూడా బలహీనమైనటువంటి వ్యక్తిలా కనబడతారు. కాబట్టి ఏ సమాజమైనా సరే శక్తివంతమైన సమాజం నిర్మాణం కావాలి. ఈ పాఠము, ఈ మాట అనేటువంటి విషయం ఏదైతుందో మన హిందూ సమాజానికి కొత్తదేమి కాదు. మన హిందూ సమాజంలో, మన సంస్కృతిలో, సాంప్రదాయాల్లో మన దేశం, మన వారసులు, మన సంస్కృతి శక్తి ఉపాసన దేశం మనది. 1000 సంవత్సరాల బానిసత్వ కారణంగా, మన యొక్క సహజ లక్షణాలు కోల్పోయిన కారణంగా సమాజం శక్తివంతం కావడానికి ఆలోచించాము 99 సంవత్సరాలు. మన 33 కోట్ల దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా శక్తి ఉపాసన దేవతలు. కాబట్టి ప్రతి దేవత చేతిలో శస్త్రహస్త్రాలు ఉంటాయి. ధర్మ సంరక్షణ కోసం శక్తిని ఉపాసన చేసేటువంటి దేవతలు ఉన్నటువంటి దేశం. అలాంటి ఉపాసకులు మనమందరం కూడా. అందుకే చెప్తుంటారు, శక్తి సహితం శివం శివం, శక్తి రహితం శవం శవం అని చెప్తుంటారు. స్వామి వివేకానంద కూడా నిద్రపోతున్నటువంటి హిందూ సమాజానికి ఒక కరెంట్ షాక్ లాగా చెప్పాడు, బలమే జీవనము, బలహీనతే మరణం అని చెప్పేసి. కాబట్టి 1000 సంవత్సరాల బానిసత్వంలో ఇలాంటి స్వాభావిక గుణాలు కోల్పోయిన సమాజంలో శక్తి నిర్మాణం కావాలి. ఎప్పుడైతే శక్తి నిర్మాణమైనటువంటి దేశం ఉంటుందో ప్రపంచ దేశాలు వింటాయి. స్వాతంత్రం పూర్వము మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా జ్ఞానవంతులే. ప్రపంచానికి జ్ఞానాన్ని అందించడానికి స్వతంత్రం కోల్పోయినటువంటి దేశంలో వెళ్ళినప్పుడు జగదీష్ చంద్రబోస్ కానీ, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కానీ వెళ్తున్నప్పుడు బానిసత్వ దేశంలో ఉన్నటువంటి మాటలు మేము ఉపన్యాసాలు వినమని చెప్పేసి జపాన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ప్రకటించారు. జ్ఞానం ఉంది ఆ రోజు మనకి, కానీ శక్తి లేదు. మన దేశాన్ని మనం స్వాతంత్రం తీసుకోలేము, బ్రిటిష్ వాళ్ళకు లొంగిపోయాము. కాబట్టి శక్తిహీన సమాజాన్ని ప్రపంచం ఎప్పుడు గౌరవించదు. శక్తి సహిత సమాజాన్ని ప్రపంచం గౌరవిస్తుంది. ఈ 99 సంవత్సరాల కారణంగా మన దేశం శక్తివంతమైంది. శక్తివంతమైనటువంటి దేశాన్ని గౌరవిస్తున్నారు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా. కాబట్టి దేశానికి శక్తి అవసరం. ఆ కావలసినటువంటి శక్తి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం ద్వారా హిందూ సమాజానికి అందుతున్నది. సమాజంలో హిందూ సమాజ సంఘటనలో సమస్త పరమవైభూతి అంటే హిందూ సమాజం యొక్క సర్వాంగీణ ఉన్నతి సాధించడం కోసం స్వయం సేవకులు అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తున్నారు. శాఖ ద్వారా నిర్మాణమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తులు సమాజంలో అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తూ వస్తున్నారు. గత 60-70 సంవత్సరాల నుంచి వివిధ క్షేత్రాల్లో స్వయం సేవకులు వెళ్ళారు. ఆ రంగాల్లో మనలాంటి ఆలోచన ఏదైతే దేశభక్తి కోసం జీవించేటువంటి వ్యక్తుల నిర్మాణం ఏదైతుందో, ఈ దేశ హితం కోసమే నా జీవితం అనేటువంటి ఒక భావన మన లక్ష్యం ఏదైతుందో ఆ లక్ష్యాన్ని ఆ రంగంలో తీసుకెళ్లడం కోసం స్వయం సేవకులు అనేక మంది అనేక రంగాల్లో పనిచేస్తూ వచ్చారు.
కార్మిక రంగంలో భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్. ఈ కార్మిక రంగంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది విద్రోహకర శక్తులకు యూనియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రంగంలోకి వెళ్ళి ఆ రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల యొక్క హితము, పరిశ్రమ నడిపించేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క హితము, దేశహితం కోసం పనిచేసేటువంటి కార్మికులు తీర్చిదిద్దే పనిచేసింది. ఎర్ర జెండా స్థలంలో పరమ పవిత్ర భగవద్ధ్వజం ఎగిరింది. లాల్ సలాం అనేటువంటి నినాదంలో భారత మాతాకి జయ అనేటువంటి నినాదం వచ్చింది. ఆ రంగంలో స్వయం సేవకులు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పరిణామం ఆ కార్మిక రంగంలో కనబడ్డది. ఇప్పుడు ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఆ సంస్థ ఈరోజు అత్యంత సభ్యత్వం, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది కోట్ల మంది సభ్యత్వం ఉన్నటువంటి, లక్షల మంది సభ్యత్వం ఉన్నటువంటి సంస్థ ఈరోజు. అలాగే విద్యారంగంలో సరస్వతి విద్యాపీఠం విద్యార్థులలో జాతీయ విద్యా విధానం నిర్మాణం చేస్తూ దేశభక్తులుగా నిర్మాణం చేయడం కోసము దేశమంతా విస్తరించినటువంటి సంస్థ. 13,000 పాఠశాలల్లో 35 లక్షల మంది విద్యార్థులు అందులో చదువుతున్నారు. విద్యారంగంలో విద్యారంగంలో ఒక మార్గాన్ని చూపించింది ఆ సంస్థ. విద్యార్థి రంగంలో విద్యార్థి పరిషత్ జ్ఞానం శీలం ఏకత అనేటువంటి పద్ధతిలో విద్యార్థులను దేశహితం కోసం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు చేయడం కోసము విద్యార్థి పరిషత్ పనిచేస్తున్నది. అలాగే కర్షక రంగంలో భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ రైతుల యొక్క క్షేమం ఆశిస్తూనే ఆ రైతులు ఈ దేశం సమాజం కోసం నిలబడేటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి ఒక సంస్థ ఈరోజు అత్యంత లక్షలాది మంది సభ్యత్వం ఉన్నటువంటి సంస్థ. ఇలా దేశంలో స్వయం సేవకులు ఏ రంగంలో ఉందో ఆ రంగంలోకి వెళ్ళి ఆ రంగాన్ని దేశహితం కోసం పనిచేసేటువంటి సంస్థగా తయారు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇలా అనేక రంగాల్లో ముఖ్య అతిథి గారు చెప్పినట్టు 40కు పైగా ఉన్నటువంటి అనేక రంగాలలో ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సంఘాలు ఉన్నటువంటి స్వయం సేవకులు వెళ్ళి ఆ రంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఆ రంగము దేశహితం కోసం పనిచేసే విధంగా పనిచేస్తున్నది. ఈ దృశ్యము, ఈ అనుభవము ఈరోజు ఈ సమస్త హిందూ సమాజము చూస్తూ వస్తున్నది. అలాగే ఈ సమాజంలో నాగరికతకు నోచుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వనవాసులు, గిరివాసులు ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా విద్యా వైద్యం అందించడం కోసం వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం పనిచేస్తున్నది. కొండలలో నివసిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు సంస్కారం ఇవ్వడము, విద్యను ఇవ్వడము, వాళ్ళకు సరైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడం కోసము కొన్ని సంవత్సరాలుగా వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం పనిచేస్తున్నది. అలాగే దేశంలో ఆర్థిక రేఖకు దిగువన ఉన్నటువంటి సమాజం ఏదైతుందో ఆ సమాజానికి సంఘము సేవాభారతి ద్వారా 1,50,000 సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నది స్వయం సేవకుల ద్వారా. ఇలా సంఘం యొక్క ప్రయత్నకారంగా సమస్త హిందూ సమాజము నిరంతరము పనిచేస్తూ హిందూ సమాజ సంఘటన కోసము నిరంతరం పనిచేస్తూ వస్తున్నది. ఈ సంఘం చేస్తున్న ప్రయత్నంగా ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ దేశంలో సంఘం ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా సంఘం పెరుగుదలను చూసి, సంఘం వటవృక్షమైనటువంటి దాన్ని చూసి కొంతమంది విద్రోహ శక్తులు తట్టుకోలేక సంఘం పైన దుష్ప్రచారం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు చేస్తూనే ఉన్నారు. మొన్న ఎన్నికలు జరిగిన సమయంలో సంఘం యొక్క సిద్ధాంతం తెలుసు, సర్వాంగీణ ఉన్నతి కోసం నిరంతరం పనిచేస్తున్నటువంటి సంస్థలో ఆ సంఘం పైన దుష్ప్రచారం చేశారు. సంఘం రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకమని చెప్పారు. కానీ వాస్తవానికి సంఘానికి దగ్గరకు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు అనేక మంది ఎవరైతే విమర్శిస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు సంఘము సర్వాంగీణ ఉన్నతి కోసం, సమాజంలో అట్టడుగు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క వికాసం కోసం పనిచేసే సంస్థ అని తెలుసు. కానీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దుష్ప్రచారం ఏదైతుందో అది సమాజమైన ప్రభావం పడుతున్నది సత్యమైనప్పటికీ. 1981 సంవత్సరంలో అఖిల భారతీయ ప్రతినిధి సభలో రిజర్వేషన్లపైన రెజల్యూషన్ పాస్ చేసింది సంఘం. ఆ రోజు నుంచి అవసరాన్ని బట్టి అనేక సార్లు 5-6 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రిజర్వేషన్లపైన స్పష్టత ఇస్తూనే ఉన్నారు. పరంపూజన సరసంఘచాలక్జీ మొన్నటికి మొన్న తెలంగాణ ప్రాంతానికి వచ్చి సామాజికంగా అట్టడుగు వారుగా ఎవరైతే ఎప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళకి సామాజికంగా దూరం ఉంటారో అప్పటి వరకు ఈ రిజర్వేషన్ వర్తిస్తుంది. రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి అన్ని హక్కులకు సంఘము సమర్థిస్తున్నది, దానికోసం నిరంతర కృషి చేస్తుందని స్పష్టంగా చెప్పినప్పటికీ ఇంకా ఈ సమాజంలో సంఘం పైన దుష్ప్రచారం చేసేటువంటి ప్రయత్నము అనేక విద్రోహకర శక్తులు పనిచేస్తున్నాయి. అలాగే దేశాన్ని ఎలా అయితే సంఘ ప్రారంభం ద్వారా, సంఘం అయితే ఆలోచన ద్వారా దేశం ఉన్నత స్థితికి వెళ్తుంది, ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుత రాజకీయమైనటువంటి ఎవరైతే పరిపాలకులు ఉన్నారో ఆ పరిపాలకులు కూడా భారతీయ అస్తిత్వానికి ఆధారంగా వాళ్ళ నడవడిక ఉన్నది.
గతంలో మన దేశానికి చూడడానికి వచ్చినప్పుడు, ఈ దేశాన్ని సందర్శించడానికి వచ్చినప్పుడు ఈ దేశ అస్తిత్వాల యొక్క చిహ్నాలకు సంబంధించినటువంటి దర్శనం కలిగేది కాదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన దేశానికి వస్తున్నటువంటి పర్యాటకులు ఎవరైతే ఉన్నారో, దేశాన్ని సందర్శించడానికి ఎవరైతే వస్తున్నారో, భారతీయతను కొట్టొచ్చే విధంగా వాళ్ళకి అర్థం చేయించేటువంటి నాయకత్వం కనబడుతుంది ఈరోజు. మొన్న జపాన్ ప్రధాని వచ్చారు, కాశీలో ఉన్నటువంటి గంగాహారతిని చూపించారు, అతనికి భగవద్గీత ప్రదానం చేశారు. G20 సమావేశంలో మన ధ్యేయవాక్యాన్ని అక్కడ ఆధారం చేసుకున్నారు, వసుదైక కుటుంబకం అని చెప్పేసి. అలా సమాజంలో ఎప్పుడైతే హిందూ సమాజంలో సంఘటిత భావము, హిందువులాగా తయారు చేసేటువంటి పద్ధతులు ఏతుందో సమాజంలో నిర్మాణం చేసిన కారణంగా పరిపాలకులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో కూడా మార్పు వస్తున్నది. కాబట్టి ఇంత మార్పు జరుగుతున్నప్పటికీ ఈ దేశంలో దేశాన్ని విచ్ఛిన్నకరం చేయడం కోసం, ఈ దేశాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వాభిమానం కోల్పోయే విధంగా ఈ సమాజంలో హిందూ సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం కోసం, విఘటితం చేయడం కోసము అనేక రకాల కుట్రలు జరుగుతున్నాయి. మిషనరీస్ పేరుతో ఈ దేశ వాసుల్లో సంస్కృతికి, ఈ దేశానికి, ధర్మానికి దూరం చేయడం కోసము మతం మార్పిడి చేస్తున్నారు. ఈ మతం మార్పిడి చేయడమే కాకుండా ఈ దేశానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆయుధంలాగా తయారు చేసి ఈ దేశం పైన వదులుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ దేశంలో జనాభా అసంతులనం పేరుతో, హిందూ సమాజం యొక్క సంఖ్యను తగ్గించడం కోసము లవ్ జిహాద్ పేరుతో, ల్యాండ్ జిహాద్ పేరుతో రకరకాల పద్ధతుల్లో ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి హిందూ సమాజం యొక్క జనసంఖ్య తగ్గిస్తూ, వాళ్ళ జనసంఖ్య పెరుగుతూ భూమిని ఆక్రమించుకున్నటువంటి ఒక వర్గం ఈ దేశంలో పనిచేస్తున్నది. దానితో పాటు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎప్పుడైతే సంఘం 1925 ప్రారంభమైందో అదే సమయంలో ఈ దేశంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రారంభమైంది. దాని యొక్క కుట్ర దేశంలో విచిత్రమైనటువంటి పద్ధతిలో వెళ్తున్నది. దానికి కల్చరల్ మార్కిజం అంటాం. ఈ దేశంలో కుటుంబ వ్యవస్థ ఉన్నంత వరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం నిలబడదు అని చెప్పేసి కల్చరల్ మార్కిజం పేరుతో, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ఆచారాల పేరుతో, సైన్స్ అనేటువంటి పేరుతో మన సంస్కృతి ఆచారాలకు సంబంధించిన దాంట్లో దాడి చేస్తున్నది కల్చరల్ మార్కిజం. మనం చూస్తున్నాం గత 5 సంవత్సరాలుగా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్లో హిందుత్వానికి, సంస్కృతికి, దేశానికి దూరం చేస్తున్నటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి పోకడలు ఆ యువతలో కనబడడానికి కారణము ఈ కల్చరల్ మార్కిజం. కాబట్టి ఈ 3 శక్తులకు అండదండగా నిలుస్తున్నాయి మార్కెట్ శక్తులు. ఈ మార్కెట్ శక్తులు ఈ సమాజంలో, ఈ భారతదేశము ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లకుండా ఉండడం కోసము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సంఘటితమైనటువంటి సమాజం నిర్మాణం కాకుండా కోసం ఈ 3 సంస్థలకు ఈ 3 శక్తులు అన్నిటికీ కూడా ఫండింగ్ చేస్తున్నాయి. 160 సంస్థలకు పైగా భారత ప్రభుత్వం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేశభక్త ప్రభుత్వం నిర్మాణమైన తర్వాత ఇలాంటి 160 సంఘ విద్రోహకర శక్తులు ఈ దేశంలో పనిచేస్తున్నాయి. దానికి మార్కెట్ శక్తులు ఫండింగ్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి దేశ పరిస్థితుల్లో ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి ఒక పాజిటివ్ వేవ్స్ కనపడుతున్నప్పటికీ హిందూ సమాజాన్ని విఘటితం చేయడం కోసము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక రకాల విద్రోహ శక్తులు సమాజంలో పనిచేస్తున్నాయి. రకరకాల పద్ధతుల్లో యోజనాబద్ధంగా ముందుకెళ్తున్నాయి. కాబట్టి హిందూ సమాజం మేల్కొంది, నిద్రపోయినటువంటి హిందూ సమాజం మేల్కొన్నది. మేల్కొన్నప్పటికీ కూడా ఏమరుపాటుతో ఉన్నది. ఈ ఏమరపాటు కారణంగా అనేక రకాల మనకు విచిత్ర ఫలితాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి హిందూ సమాజం మేల్కొన్నది సరిపోదు, నిరంతరం ఏమరపాటుతో ఉండాలి. కనురెప్ప పాటులో ప్రమాదాన్ని కూడా గుర్తించి సమాజంలో ఆ ప్రమాదాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఈరోజు హిందూ సమాజానికి ఉన్నది. అలాంటి శక్తి నిర్మాణం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అట్లా రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘము నిరంతరము హిందూ సమాజం సంఘటితపరిచినటువంటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజంలో విద్రోహకర శక్తులు ఎవరుతున్నారో వాళ్ళు గమనిస్తూ సమాజాన్ని జాగృతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. వచ్చే సంవత్సరానికి సంఘానికి 100 సంవత్సరాలు నిండబోతున్నాయి. సంఘం జన్మశతాబ్ది ఉత్సవాలు చేయబోతున్నది. కాబట్టి సంఘం యొక్క జన్మశతాబ్ది ఉత్సవాల యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి, ఉద్దేశం ఏమిటి? ఏదైతే వ్యక్తి నిర్మాణం ద్వారా శాఖ జరగాలో ఆ శాఖ ద్వారా స్వయంసేవకులు నిర్మాణం అవుతారో, ఆ స్వయంసేవకుల ద్వారా సమాజంలో మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి అనేక రంగాల ప్రయత్నం జరుగుతున్నారో ఇది సంఘం యొక్క మూల కార్యం. ఇలాంటి మూల కార్యాన్ని గ్రామానికి విస్తరించాలి, బస్తీకి విస్తరించాలి. కేవలం గ్రామమే కాదు, బస్తీ కాదు,
చిన్న చిన్న పల్లెలోకి, బస్తీలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న ఉపబస్తీలోకి, కాలనీలోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడే సమస్త హిందూ సమాజం సర్వాంగీణ వికాసం ద్వారా హిందూ సమాజ సంఘటన అవుతుంది. అందుకోసము రాబోయే రోజులలో ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా దేశమంతా గ్రామ గ్రామానికి సంఘాన్ని విస్తరించాలి. 1,00,000కు పైన గ్రామాల్లో శాఖ నడవాలి. ఇది లక్ష్యం పెట్టుకున్నది. కాబట్టి సంఘ శిక్షావర్గ చేస్తున్నటువంటి శిక్షార్థులము, అలాగే శిక్షావర్గను చూడడానికి వచ్చినటువంటి మిగతా స్వయం సేవకులు, జ్యేష్ఠ కార్యకర్తలు, మిగతా ఉన్నటువంటి స్వయం సేవకులందరూ కూడా ఈ లక్ష్యాన్ని సరైన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకొని అత్యధిక సమయం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దానితో పాటు ఒకవైపు సంఘ విస్తరణ జరుగుతూనే సంఘము సమాజ పరివర్తన దృష్ట్యా సమాజ జాగరణలో పంచ పరివర్తన అనేటువంటి పేరుతో రాబోయే రోజుల్లో పనిచేయబోతున్నది. హిందూ సమాజం ఒకటైనప్పటికీ, హిందూ సమాజం కలిసి ఉన్నప్పటికీ సమాజంలో ఇంకా సమరసత లోపించింది. కాబట్టి మనం భారతమాత సంతానము, అన్నదమ్ములము, ఒకే సంతానమైనటువంటి వ్యక్తులము, మనం స్నేహపూర్వకంగా జీవించాలి, అందరం కలిసి జీవించాలి. కులము, ప్రాంతము, భాష పేరుతో కాకుండా సమస్త సమాజము భారతమాత యొక్క సంతానమైనటువంటి ఒక భావనతో నిర్మాణం కావాలి. దానికి సమరసత సమాజం నిర్మాణం చేయాలి. దానికోసం సమరసత విభాగం ద్వారా ఈ దేశంలో సామరస్య నిర్మాణం కోసం పనిచేయడం కోసం రాబోయే రోజుల్లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైతే హిందూ చింతన, హిందూ సంస్కృతి, హిందూ ధార్మిక జీవనం ఏదైతుందో, హిందూ జీవన పద్ధతి ఏదైతుందో అది మన హిందూ సమాజంలో కుటుంబ వ్యవస్థ ద్వారా గత వందల సంవత్సరాల, వేల సంవత్సరాల నుంచి నిర్మాణం అవుతొస్తున్నది. ఆ కుటుంబ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని మన కుటుంబంలో చర్చించి ఆ కుటుంబంలో కావాల్సినటువంటి దేశహితం కోసం పనిచేసేటువంటి, దేశహితం కోసం జీవించేటువంటి హిందూ కుటుంబం జీవనం సాగించాలి. దానికోసం కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఈ వికృతి ఏదైతే ఉందో, ఈ 1000 సంవత్సరాల యొక్క బానిసత్వం కారణంగా మన హిందూ కుటుంబంలో అనేక వికృతులు వచ్చినాయి. ఆ వికృతులను దూరం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. మన కుటుంబంలో విలువలు నేర్పాల్సినటువంటి స్థితిలో నుంచి విలువైన వస్తువులు ఇచ్చేదాకా పెరిగాం మనం. కాబట్టి విలువైన వస్తువులే కాదు, విలువైనటువంటి జీవితాన్ని ఇచ్చేటువంటి, రేపటి పౌరులు చేసేటువంటి కుటుంబ కేంద్రాన్ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు సమస్త ప్రపంచానికి పర్యావరణం ఆధారం, మనిషి జీవన మనుగడకి పర్యావరణ ఆధారం. భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి ఆ సృష్టిని సరైన పద్ధతిలో రేపటి తరానికి అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరికీ ఉన్నది. కాబట్టి మన ఆలోచన, మన చింతన, భారతీయ చింతన ఏదైతుందో సృష్టికి, నియమానికి అనుగుణంగా జీవించేటువంటి పద్ధతి మన సంస్కారం, మన సంస్కృతి ఏమిటంటే పర్యావరణానికి, పంచభూతాలకి అనేటువంటి అనుగుణంగా, పంచభూతాలకు దగ్గరగా భగవంతునితో పోలుస్తూ జీవిస్తున్నటువంటి సమాజము మనం మెల్లమెల్లగా మర్చిపోతున్నాము. మన జీవన విధానంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి అనేక రకాల విలువలు ఉన్నాయి. వాటిని ఆచరిస్తే సరిపోతుంది, మన దేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఇలాంటి సమాజ పరివర్తన ద్వారా సమాజంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం దృష్ట్యా ఈ పంచపరివర్తన ద్వారా వెళ్లాల్సింది. అలాగే పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా, ఈ జనాభా పెరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో ప్రతి వ్యక్తి తన సమాజం, తన సృష్టి సరైన దిశలో వెళ్ళాలన్నప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. నాగరిక శిష్టాచారం అంటాం, పౌర నియమాలు అంటాం. ఈ పౌర నియమాలు అందరూ పాటించినట్లే మన సమాజం ముందుకు వెళ్తుంది. ఒకవేళ పౌర నియమాలు ప్రతి వ్యక్తి పాటించకపోయినట్లయితే అతను ఆ పౌర నియమాల కారణంగా సమాజానికి నష్టం కలుగుతున్నది. కాబట్టి మనిషికి ఏ నియమాలు సమాజంలో, సామూహిక జీవనంలో ఏది అవసరం ఉంటుందో అది సమాజంలో నిర్మాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇలా 5 కార్యక్రమాల ద్వారా రాబోయే శతాబ్ది సంవత్సరంగా మనం సమాజంలో ఈ పరివర్తన తీసుకురావడం కోసం అనేక మంది స్వయం సేవకులు సమయం ఇచ్చి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఇలాంటి పని చేయడానికి సమాజంలో సంఘ స్వయం సేవకులే కాదు, సమాజ హితము కోరేటువంటి వ్యక్తులు అనేక మంది మనతో వచ్చి కలవడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. దాని సజ్జన శక్తి అంటున్నాం. కాబట్టి స్వయం సేవకులు కాదు, సంఘం పరిచయం లేదు, ఈ మధ్యలో మన సంపర్కంలోకి వచ్చారు, కానీ ఈ దేశ హితం కోసం పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు సమాజంలో ఉన్నారు. కాబట్టి సజ్జన శక్తి ద్వారా ఈ సమాజ పరివర్తనను తీసుకొని రావాలి. వాళ్ళు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళని సరైనటువంటి పద్ధతిలో, వాళ్ళకు అనుభవం ఉంది సమాజంలో, మన యొక్క ఆలోచన, మన యొక్క ప్రశిక్షణ ద్వారా సమాజాన్ని పరివర్తన వైపు తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సజ్జన శక్తిని దగ్గర తీసుకొని మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే సంఘం యొక్క ఆలోచనని గ్రామ గ్రామానికి తీసుకెళ్లడం కోసము సంఘ యొక్క శాఖ విస్తరణ జరగాలన్నప్పుడు మనకున్నటువంటి శక్తి తక్కువ కాదు. ప్రతిరోజు శాఖ నడుస్తుంది, దానికి నిత్యం వచ్చేటువంటి స్వయం సేవకులు ఉన్నారు. అలాగే నిత్యము రానటువంటి స్వయం సేవకులు దానికి 10 రెట్లు సమాజంలో ఉన్నది. కాబట్టి శతాబ్ది సంవత్సరంగా నేను నా జీవితంలో ఈ సంవత్సరం పాటు
నేను ఏదైతే గతంలో 1 గంట సమయం ఇచ్చాను, నేను ఇప్పుడు 2 గంటల సమయం ఇవ్వాలి, 2 గంటల సమయం ఇచ్చాను, 4 గంటల సమయం ఇవ్వాలి. అలాగే నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు స్వయం సేవక అయ్యాను, ఇప్పటికి నా వ్యక్తిగత జీవితం కారణంగా సంఘంతో నేను పనిచేయలేకపోయాను, కానీ ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది, ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం మన మీద ఉన్నది. కాబట్టి స్వయం సేవకులందరము మనం ఆలోచించి అత్యధిక సమయం కేటాయించి సంఘం యొక్క ఆలోచనని శతాబ్ది ద్వారా సమాజం దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఈరోజు సంఘ శిక్షణ తీసుకుంటున్నాం, దాంట్లో సుమారుగా 100కు పైనటువంటి కళాశాల విద్యార్థులు ఉన్నారు. దేశహితం కోసం సంవత్సరం సమయం ఇవ్వలేమా మనమందరం? సంఘం పిలుపునిచ్చింది, లక్ష్యం పెద్దది ఉంది, కానీ దీన్ని చేరుకోవడానికి మనుషులు, వ్యక్తులు కావాలి. ఆ వ్యక్తులు శిక్షణ ఆల్రెడీ అయినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. నేను 1 సంవత్సరం పాటు దేశం కోసము నేను ప్రచారంగా వస్తాను, విస్తారంగా వస్తాను. ఈ దేశహితం కోసం 1 సంవత్సరం పెద్ద కాలం కాదు, 100 సంవత్సరాల జీవితంలో 1 సంవత్సరము నాకు ఒక చిన్న రూపం లాంటిది. కాబట్టి అలాంటి ఆలోచన భావనతో ప్రతి స్వయం సేవకు, చదువుకున్నటువంటి ప్రతి స్వయం సేవకు, అలాగే సంపాదన పూర్తయింది, కుటుంబం నిలబడుతుంది, నేను 1 సంవత్సరం ఇచ్చినంత మాత్రాన ఇంట్లో ఇబ్బంది కాదు, అలాంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే స్వయం సేవకులే కాదు, సమాజంలో సజ్జన శక్తి కూడా మేము అత్యధిక సమయం ఇచ్చి పనిచేస్తామనేటువంటి దృష్టిలో సమాజం నిలబడ్డది. కాబట్టి సంఘ, రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ స్వయం సేవకులుగా, కార్యకర్తలుగా ఇలాంటి సమయంలో, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి సమయంలో మనపైన అత్యంత గురుతర బాధ్యత మనపైన ఉన్నది. కాబట్టి సంఘం యొక్క ఆలోచన ఏదైతుందో, ఆలోచన సమాజాన్ని తీసుకెళ్లడం కోసం చేసే ప్రయత్నం ఏదైతుందో, సర్వాంగీణ ఉన్నతి కోసం, ఈ దేశం యొక్క పరమవైభవ స్థితి తీసుకెళ్లడం కోసము ఈ సంకల్పాన్ని చేస్తూ ఆ పరమ పవిత్ర భారతమాత మనందరికీ ఆశీస్సులను ఇస్తుందని చెప్పి కోరుకుంటూ నేను వాణి ముగిస్తున్నాను. వందన సమర్పణ. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్ తెలంగాణ ప్రాంతము యొక్క సంఘ శిక్షావర్గ సార్వజనికోత్సవానికి అడగగానే తమ అమూల్యమైన సమయం కేటాయించి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జస్టిస్ శ్రీ ఏ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే సార్వజనికోత్సవానికి సహకరించిన విద్యుత్ శాఖ, మున్సిపల్ శాఖ, పోలీసు శాఖ, ఎలక్ట్రానిక్ మరియు ప్రింట్ మీడియా వారికి, మరియు 15 రోజుల పాటు ఈ వర్గ నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చిన రాష్ట్రీయ విద్యా కేంద్ర అన్నోజుగూడ వారికి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే 15 రోజుల సంఘ శిక్షా వర్గకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సహకరించిన వారందరికీ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదములు. అలాగే 2 సూచనలు ఉన్నాయి. వెనుక వైపు జాతీయ సాహిత్యం అమ్మబడుచున్నది, అవసరమైన వారు తీసుకోవచ్చును. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వారు శిక్షార్థులను మైదానంలోనే కలవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. భవనంలోనికి అనుమతి లేదు. ఈరోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి ఆదరణీయ జస్టిస్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి జ్ఞాపికను అందించవలసిందిగా మాననీయ ప్రాంత సంఘచాలక్ బర్ల సుందరెడ్డి గారిని కోరుచున్నాం. సంఘ ఉత్తిష్ట. भुज दंड 1 2 3 4 रम संघा दक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3.
సంఘ వీక్య వామ మృద ఆశ్రమ స్వస్థ. సంఘ దక్ష విశ్రమ.